समस्त को आज उपस्थिति मध्य को स्वागत जनाए। आवाज आसुची? यस हाँ, प्रेज द लॉर्ड सिकंदर भाई। प्रेज आसी आवाज। ओके, थैंक यू। जहाँ भी होना कहे कि प्रभु को धन्यवाद दिए मत सुजोग देते आ परिवार अंश करे विशेष भाव से भाई मान धन्यवाद दिए। जागृत प्रहरी सदृश विनय भाई जो वीरेंद्र भाई अमर भाई एमाने सब सजग रहते और सजग कराती दायित्व जो संपूर्ण रूप से तत्परतार सहित विश्वस्ततार सहित पालन करते धन्यवाद दिए। मो भली अयोग्य को परमेश्वर आज व्यवहार करने मननीत कर माध्यम मात्र मुझे सम्मत प्रकाश कर आसु देखु प्रकृत में परमेश्वर जिते आम को कौन सी विषय नियुक्त करते मननीत कर किसी ना कि उद्देश्य नहीं मननीत करते आम को से अनेक विषय गोटे विषय आज जो विषय मननीत कर चूज कर प्रभु आज प्रकाश कर जनइबे सी आज आम जीवन अनेक किसी पूर्णता मध्य आम कढ़ाई नौकरी जमीक कि आज ये परिवार मत छोट मंडली दे आम को अनेक विषय से आम परिवार सुंदर परिवार देखते अनेक चाकरी अच्छी घर द्वार अच्छी पैसा पत्र अनेक विषय रही अच्छी तथापि से दिन जेपरी आदम हवा जगत समस्त सृष्टि परिपूर्णता करने आदम को सृष्टि कले तार संगे साहाय्यकारी निमंते हवा सृष्टि कले तापर समस्त विषय अधिकार दवा स्वाधीनता किसी चूज करने तो प्रिय प्रभु लोक मैंने आज मनोनयन विषय मनोनीत विषय गोटे जिन देखा आ प्रभुंर वाक्य प्रकार से आज आम कौन कर आमको से मननीत कर प्रकृत से चाहती कि आम उद्देश्य कौन करूँ फल फलू कि प्रकार फल फलू स्थायी हो से आम को नियुक्त कर गोटे वाक्य मैंने आज दिवस पढ़ा जहाँ मननीत कर जहाँ लिखा जाए जोहन 15:16 तुम्भे माने मते मननीत करना किंतु मु तुम्भ मान को मननीत करियछि आउ तुम्भे माने जेपरि जाई फल उत्पन्न करो और तुम्भ मानकर फल स्थायी हुए एथि निमंते तुम मान को नियुक्त करियछि सेथिरे तुम माने मो नाम रे पिता को जहा किछि मागिबो से तुम्भ मान को देबे हालेलुया ता तुम मान को देबे हालेलुया वाक्य हम देख प्रभु कथा कहबा जानते तो आसु पद प्रार्थना करबा। आये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मो भली अयोग्य को तुम्हें आज मननीत करियछ प्रभु तुम्हें सम्मुख प्रभु मत हजार व्यवहार कर तुम्हें ही कथा पवित्र आत्मा मु किसी नुहे प्रत्येक हृदय जेपरी तापर फल उत्पन्न करने निमंते बीज बहन गोपन हो पार दयाकोरी तुम्हें साहाय्य कर हे राजन दयारे विगलित परमेश्वर मो जीवन आज दिन संयुक्त करियछ ए परिवार सहित प्रभु संयुक्त करियछ हाँ परमेश्वर प्रत्येक निमंते फलदायी हम से निमंते तुम्हें ही सम्मुख रही कार्य कर सकल गौरवमय तुम्हें प्रार्थना सुनिए उत्तर दे से धन्यवाद यीशु नाम रे मांगी आमेन। प्रेज द लॉर्ड समस्त को हालेलुया। प्रिय प्रभुंकर लोक माने हालेलुया आउ से जे हमर मनते हम देखिलु हम मनोनीत करे विषय देखुछु आमे जहा मागियो से देबे किंतु केते बेले देबे आमे जेते बेले तांको उद्देश्य को हम कोन करबा सफल करवा हालेलुया आम उद्देश्य को आज आम अनुसंधान करूना इच्छा को आम जाना चाहूना आम निजस्व इच्छा को सदा सर्वदा आम प्रायोरिटी दे मन चूज करुचु प्रिय प्रभु लोक मैंने आम देखे से जहाँ मागिले देवे कि उद्देश्य सफल तो आम कौन करवा आम जो किसी मनोनीत करवा सी आम को मनोनीत कर सत कथा आम एक माध्यम इच्छा प्रकाश कर किंतु से भी चाहते जे आम किसी चूज करूँ मनोनीत करूँ हालेलुया। आज हम कौन कौन मन बाइबल अनुसार प्रायः 7टी विषय मनोनीत करने विषय लिखाई मध्य कौन कौन आज आम विषय आलोचना करवा प्रिय प्रभु लोक मैंने प्रभु जहाँ कथा कहे प्रत्येक निकटता निश्चित फलवती हम बोली विश्वास करे आसु कौन कौन प्रथम आज आम बाइबल हिसाब प्रथम गोटे विषय जीवन को मनोनीत कर कारण सी आज आम गोटे अपरच्युनिटी दे अच्छे आम सम्मुखें प्रस्ताव रखी चॉइस कही था ठीक से प्रकार गोटे पद आम पढ़े जापर जहाँ लिखा जाए द्वितीय विवरणी तार 30:19 और 20 मु आज तुम्भ मान प्रतिकूल स्वर्ग और मर्त्य को साक्षी करी कहूँगी जे मु तुम सम्मुखें कौन रखी अच्छी जीवन और मरण आशीर्वाद और अभिशाप रखी अच्छी ए निमंते तुम्भे और तुमर वंश जेपरी बंचिबो एथिपाई जीवन मनोनीत कर हालेलुया। कुड़िया लिखा जाए अर्थात सदा प्रभु अपना परमेश्वर
परमेश्वर को प्रेम करने ताहांको रबरे अवधान करने और ताहांको ठारे आसक्त हेबाकू मनोनीत कर कारण से तुम्हार जीवन और दीर्घ परमेय अटंती ताहा कले सदा प्रभु तुम पूर्व पुरुष अब्राहम को इसहाक को और जाकब को जो देश देवा पय शपथ करियछंती तहिरे तुम्बे वास करि पारिबो हालेलुया। एथिरे देखो मो प्रिय माने तुम्बे कोन करो जीवन को मनोनीत करो कहीं करो कारण एथिरे आशीर्वाद अछि सेति बे यीशु जोहन 14:16 चिर पढ़िते वाक्य आपण जाने मु पथ सत्य और जीवन एहार अर्थ यीशु ही जीवन अटंती हालेलुया। कि प्रकार जीवन अनंत जीवन जहाँकि जो 17:3 प्रकाश करा जाए आ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्बे तुम्भको तुम्हार प्रेरित यीशु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे हालेलुया। तेणु हमको जब से अनंत जीवन दरकार हमको जीवन रे तबे हमको कोन करिवार अछि से जीवन को मनोनीत करिवार अछि आमे बजार जो भल जिनिस बाछी किणी था से ये जगत पर जगत हमको जीवन ही मनोनीत करिवार अछि जे कि स्वयं यीशु ख्रीष्ट अटंती मो प्रिय माने हालेलुया। तो जियो से इस्राएल लोक मान को कहिले हे इस्राएल लोक माने मु तुम सम्मुख दुईटा विषय रखुछि गोटे जीवन आ गोटे मृत्यु आ गोटे होछि कोन तुम अभिशाप आ गोटे होछि आशीर्वाद। तो एति मध्य जीवन को तुम माने कोन करो मनोनीत करो तो परिवार रे परिवार पई तो व्यक्तिगत जीवन पई समाज पई या कोन हबो आशीर्वाद युक्त हबो हालेलुया। तुमे से कोन करियो स्थिर फल फळी पारिबो हालेलुया ग्लोरी फादर जे प्रेम देखिलु स्थायी फल फळी पारिबो हाले जो स्थायी फल फळीबार अछि ताहांको माने मनोनीत तुमे जदि लोटंग करी मनोनीत जीवन रे लोटंग करी मनोनीत करू सेदिन अब्राहम लोट जो मेसोपाल को दुई जण थे दुई कंपत्र विवाद हैला अब्राहम कहले हम दादा पुत्र हित काहे कि बेकार हम विवाद करियो अशांति होबा प्रथम तुमे चॉइस करो कियो देश नेबो प्रथम चांस ताको देथिले प्रथम प्राधिकरण देथिले तुमे कोन लोट कोन कले जेटा अधिक सजल देखा गला घास रे परिपूर्ण सुंदर देखा गला सेइटा से कोन कले मनोनीत कले ता कियो जगह आपण मान समस्त जानिछन ता होछि सदम हमरको तार शेष परिणति विषय मते समस्त जानि अछि मो प्रिय माने विनाश आड़ गति कला हालेलुया। जे सौंदर्यता देखि गिरी हालेलुया जे प्रकार माने सब कहता डिस्कवरी चैनल देखिथियो आपण माने सेठा तो हरिण की बणर कोन से घास चरुथांती आ बाघ तो शिकार करियो जाय से माने झुंड भीतर जाय के शिकार करि न थाए हालेलुया। जेतो गोटे हरिण माने घासर प्रलोभन चल चल गोठरू अलगा हो जाए सेतो ताको अटैक करता सेही प्रकार से सुंदरता देखि से कोन कले छेड़ कर कि शेष परिणति हम जानो। तेणु आम लाइफ रे जो चांस मिली जीवन को मनोनीत करियो ताहा मध्य कोन प्रिय प्रभु को लोक माने बेल थाउ थाउ बेल चली गला पर चांस मिलिबो नै जो द्वारा हम कोन करियो आशीर्वाद जो लाभवान हे परिबा हम जीवन रे आ तेणु हम गोटे परिवार होइतिबारु आसु हम समस्त आज कोन करियो जीवन को मनोनीत करबा आ आशीर्वाद युक्त होबा अभिशाप मनोनीत करबानी कि बिना साडू को जीवा पय परमेश्वर कहूना तेणु करी आज हम मन को सम्मुख रखि अछंती को प्रकार तमे जिंस को चूज करछो मृत्यु कर्म करी नरक को जीवा पय चाहूछो कि माने मते चूज करी तो माने मो सहित रहया पय चाहूछो हालेलुया। द्वितीय रे देखिबा द्वितीय कोन मनोनीत करबा से विषय आज हम मनोनीत करबा सदा प्रभु विषय को भय को आज हम मनोनीत करबा जहा हितोपदेश 1 तार 28 और 29 रे प्रकाश करा जाय सेते बेले से माने मते डाक पकाइबे मात्र मु उत्तर देबे नै से माने अति यत्न रे मोहर अन्वेषण करिवे मात्र मोहर उद्देश्य पाइबे नै 29 लिखा जाय कारण से माने विद्या को घृणा कले और सदा प्रभु विषय को भय मनोनीत कले नाही हालेलुया। जे प्रभु को लोक माने सदा प्रभु विषय को ज्ञान आरंभ हम जानियो पढ़ी अछु सदा प्रभु विषय कोन करे नै मनोनीत कले नाही हालेलुया। किंतु आमे आज मनोनीत करिबा सदा प्रभु विषय को भय काहे कि जे मानता मनोनीत करंती से माने सेमान को जीवन रे ज्ञान पाइबे जब को सदा प्रभु विषय ज्ञान आरंभ ज्ञान पाइबे ज्ञान अर्थ ज्ञान मान नॉलेज नै विजडम हालेलुया। आ गीत तो 128 1 2 3 मध्ये लिखा जाय छै से मान जो मान ता भय करे जो मान को मनोनीत करे सदा प्रभु विषय भय को मनोनीत करिवे जो मान ता भय करे से मान कोन हेबे जीत वृक्ष से सुखी हेबे लिखा जाय से सुखी हेबे आ कोन करे मंगल देखिबे निज परिश्रम फल भोग करिवे पिला माने जीत वृक्ष चारा परि हेबे स्त्री माने अंतपुर दाक्षलोक्ता तुल्य हेबे हालेलुया। तेणु ताको भय करिबा भय अर्थ या बिल्कुल नै प्रिय प्रभु को लोक माने जे तांका माने डरिबा भय होछि दुई प्रकार हालेलुया जागतिक भय पुनी आत्मिक भय ए कथा समस्त माने
ଜାଣିଅଛୁ। ଆତ୍ମିକ ଭୟର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା, ଭକ୍ତି କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କୁ ଡରିକି ଥରିକି ମାନେ ଆମେ ଭୟ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା। ସାଂସାରିକ ଭୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସାଂସାରିକ ଭୟରେ କଣ ଅଛି? ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ଦଣ୍ଡ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି ବୋଲିକି ବାକ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଜନ 3:18 ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଜୀବନ କାଟିବା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମନୋନୀତ ଯେ କରୁ, ଏହା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟକୁ କଣ କର? ମନୋନୀତ କର। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟକୁ ମନୋନୀତ କରୁ, ତେବେ ଲାଇଫରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ମନୋନୀତ କରୁଅଛୁ, ସେଦିନ ଯେପରି ଆମେ 2 ଗୁଣ ପାଇଥିଲେ ଏଲିଆ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମ ଜୀବନରେ 2 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ମାନେ କଣ କର? ସୁଖୀ ହବା, ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା। ଆମଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବା। ସେଇ ଭୟକୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କରିବାର ଦିନ ଅଟେ। ଆଉ ତାହାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କଣ ଅଟେ? ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବା, ଆଉ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ କାଟିବା, ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବାର ହଉଛି ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁ ଯେପରି ଆୟୁବ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆୟୁବ ସପରିବାର କଣ ହେଇଥିଲେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିପରି ହୋମ ବଳି ଦଉଥିଲେ, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏକ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କର୍ନେଲିଆଙ୍କ ପରିବାର ସପରିବାର କିପରି ପ୍ରଭୁ ଭୟରେ କାଟୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଆଉ ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନେ କଣ କଲେ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ସଦା ଆଚ୍ଛା 3 ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଆଉ କଣ ମନୋନୀତ କରିବା? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ବିଷୟକୁ ମାନେ ମନୋନୀତ କରିବା। ଯାହା ଲେଖା ଜିଓ ତାର 24:15 ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଯଦି ବା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ତୁମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଦିଶେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କାହାର ସେବା କରିବ? ତାହା ଆଜି ମନୋନୀତ କର। କି ନଦୀ ସେ ପାରିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ, ସେମାନଙ୍କ କିଏ ବା ଯେଉଁ ଇମରିୟ ମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ତୁମେ ମାନେ ବାସ କରୁଅଛ, ସେମାନଙ୍କ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ଏହା ମନୋନୀତ କର। ମାତ୍ର ମୁଁ ଓ ମୋହର ପରିଜନ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଜି କାହାର ସେବା କରିବ? କାହାର? ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନା ମୋର? ତୁମେ ଆଜି ଚୁଜ୍ କର କାହାର ତୁମେ ସେବା କରିବ। ଆଜି କୋଉ ବିଷୟ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରୁଅଛ? ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏ ଜଗତ କାହାର ସେବା କରୁଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ? ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଏ ଜଗତ ରହିଅଛୁ, ଆଉ ଜଗତ କାହାର ସେବା? ସେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗ ବୋଲି ଇଏରେ କୁହାଯାଏ, କଳି ଯୁଗ। ତ ଆମେ ସେ ପାପମୟ ଦୁନିଆ ରହିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପାପର ଜଗତ ରହିଅଛୁ। ପୁଣି ସେ ଲେଖା କାହାର ସେବା କରୁଅଛୁ? ଆମେ ଆଜି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଜଗତ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି କାହାର ସେବା କରିବା, ସେ କାହାର ଆମେ ମନୋନୀତ, ଆମେ ଆଜି କାହାର ସେବା କରିବା ବୋଲି ଆମେ ମନୋନୀତ କରିବା। ଆମେ ଗୀତରେ ଗାଉଅଛୁ ନା କଣ? ସେବା କରିବା କାହାର ଜଗତ ଯୀଶୁଙ୍କର ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମନୋନୀତ କର। ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଅଛୁ, ତେଣୁକରି ଶେଷ ପଦରେ କହୁଛି, ଶେଷ ପଦ ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ, ଏଠାରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର। ହାଲେଲୁୟା। କାହାର ସେବା କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା, ଆଜି ଆମେ ଡିସିସନ ନେବା, ଆଜି ମନୋନୟନ କରିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। କଣ କରିବା? ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପାତାଳ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସବୁ କିଛି ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଯେ ସକଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜି ସେବା କରିବା। ସେବା କରିବା ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ଯେ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15:58 ଲେଖାଯାଇଅଛି କଣ? ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କଣ ନୁହେଁ? ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଓ ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଟଳ ରହି ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ଟଳମଳ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେବା କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମେ ଟଳମଳ ହୋଇଯାଉଛୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ପୃଥକ ହେଇଯାଉଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ସୁସ୍ଥିର ରହିବା।
ସୁସ୍ଥତା ସହ ଅଟଳ ରହିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଥର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ, ବି କେୟାରଫୁଲ, ତମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ, ନିଜକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ହୁଅ, ହାଲେଲୁୟା, ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ, ସବୁଟା ସ୍ୱସ୍ଥିର ରୁହ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାର ପରିଶ୍ରମ କଣ ହୁଏ? ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ବହୁତ ପରିମାଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଝିଅ ଝିଅଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ମନୋନୀତ କରିବା। ତେଣୁ ଝିଅ ଝିଅ ପଚାରୁଛ, ତୁମେ କାହା ପଚାରୁଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ତୁମେ କାହାର ସେବା କରିବ? ବାଇବେଲରେ ସେବା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ସେବା, ହାଲେଲୁୟା। ସେବା ବିଷୟରେ ଯେବେ ଦେଖୁ, ଏକ ଚିରପରିଚିତ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, ପାଠ ବହିରେ ପଢିଅଛୁ, ମଦର ଟେରେସା। ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ। ସେ ସେବା ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ସେବାରେ କିଏ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର? ସେ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ସେବା ଆଜି ଆମେ କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିର ସେବାରେ? ମଣିଷ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିକାଲି ସେବାରେ ଲିଡର ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଦାଦା ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବାହୁବଳ ଅଛି ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ବାଲା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଉ କିଏ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ବିଶେଷ ନିଜେ ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଦଲ ଉପରେ ଆସିବେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ବାଦଲ ଉପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଜଗତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତୁମ ହୃଦୟରେ, ତୁମଙ୍କର ଆଚରଣରେ, ତୁମଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ତୁମଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ସିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଉଚିତ, ସିଏ ପ୍ରକାଶମାନ ହବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଆଜି ଏକ୍ସପୋଜ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ ହେବେ, ତେବେ ଯାଇକି ସିଏ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆମେ ପଛେଇବା ନାହିଁ। ଝିଅ ଯେପରି ଶେଷ ପଦରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିଜନ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମଙ୍କର ସହଭାଗିତା ସେଥିପାଇଁ, ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିଜନ, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମୁଁ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆମ ପ୍ରତିବାସୀ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କଣ କରିବା? ତାହାଙ୍କର ସେବାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦେଖିବା କଣ? ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରୂପ ପଥକୁ ମନୋନୀତ କର, ହାଲେଲୁୟା। ଗୀତ ସଂହିତା 119:30 କହେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରୂପ ପଥ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ଶାସନ ସବୁ ରଖିଅଛି, ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦ ଏଠାରେ କଣ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରୂପ ପଥ ସେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଯେବେ ସେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପ ପଥକୁ ମନୋନୀତ କରୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତେବେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା? ସଫଳ ହବା। ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଜି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହୋଇପାରୁନୁ, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଆଜି କଣ କରୁଛୁ? ବିପଥକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଚାहे ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ହଉ, ସେବାରେ ହଉ, ବାକ୍ୟରେ ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ ଆଜି ଆମଙ୍କର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅନେକ। ତେଣୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଜିରିମିୟା 3:22, ହେ ବିପଥଗାମୀ ସନ୍ତାନ ଫେର, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିପଥ ଗମନ ରୂପ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଦେଖୁ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଗୋଟେ ବିଷୟ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରାଯାଏ, ଏଟା ବିପଥ ଗମନ ଏକ ରୋଗ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଯେବେ ଆମେ ସେଇ ବିପଦ ଫେରି ଆସିବା, ତେବେ ସେ ରୋଗରୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ହବା ବୋଲିକରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ଏ କଥା ପ୍ରକାଶ କରି, ତୁମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରୂପ ପଥକୁ ମନୋନୀତ କର। ଏହା ବିପଦ ଗମନ ଏକ ରୋଗ ଅଟେ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିରୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ, ଅନେକ ବିଷୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁସ୍ଥତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ କଣ କରିବା? ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନିଷ୍ଠା ହବା, ଏହା ତ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଜଗତ ରହିଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ନିକଟରେ, ପିଲା ଛୁଆ ବାପା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ ଫେଥଫୁଲ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ଆଜିର ଡେଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନେକ ଘଟଣା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖୁଛୁ, ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ବିଭ୍ରାଟ ଚାଲିଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରୁନି। ସର୍ବୋପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଖାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ଚାଲିଅଛି, ଦେଖୁଛୁ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରଭୁ ଆମର କର୍ମ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲରେ କୁହାଯାଏ, ରୋମିଓ 14:12 ଲେଖାଗଲା, ଅତଏବ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଯାହା ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। କାହାକୁ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେପରି ହାଲେଲୁୟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ, ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ମୀନା, ଅମର ଭାଇ, ଏମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ରିଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ଆଜି ମିଖାଇଲ ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜି କଣ କରେ?
ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଜି ମନୋନୀତ କରୁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତାକୁ ବହୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକାର ଆମେ ଅବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ କଣ କରୁ ଧରି ରଖୁ କେଉଁ ଶେଷ ଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶିତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ତୁମେ ମାନେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ ତହିଁରେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ, ଚାहे ସେ ପାଠ ପଢାରେ ହଉ, ଆଜ୍ଞାକାରିତାରେ ହଉ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣର ହସ୍ତ ରଖିବେ। କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଖାଲି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯାକୋବଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କି ଇସାକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ହାଲେଲୁୟା, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ବିଷୟ ତୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟକୁ ମନୋନୀତ କର, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଯିଶାୟା 56:4-5 ଯଦି ପଢୁ, କାରଣ ନପୁଂସକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଆମର ତୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟ ମନୋନୀତ କଣ କରନ୍ତି, ତୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। 5 ଲେଖାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର ଭିତରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ନାମ ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନାମ ଦେବା, ତାହା କଣ ହବ, କଟା ଯିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ କଣ ମନୋନୀତ କରୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଜି କେଉଁଥିରେ ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ, ହେଲା ଘରେ ଭଲ ଭଲ ରାନ୍ଧି ଦେଲେ ସେଥିରେ ତୁଷ୍ଟି ହେଇଥାଉ, ମନୋନୀତ କଥା। ପିତା ମାତା ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ କିଣିଦେଲେ, ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ବଡ ମାନେ ବି ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେଲେ, ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ଅଧିକ ଲାଭ ହେଲେ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି କୋଉ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହଉଛୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଥରେ ଥରେ ପଚାରିଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁରେ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ? ସେଥିପାଇଁ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟକୁ ଆଜି ତମେ ମନୋନୀତ କର, ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଏତ ଖୋଜୁନୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୋନୀତ କରିବା ତ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ତାର କର୍ମ ଗୁଡିକ କଣ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତେଇବା, ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ଗୀତ ସଂହିତା 16:3-4 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଦରଣୀୟ, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମୋହର କଣ ଟିକିଏ ନୁହେଁ, ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢିଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ପ୍ରାୟ ନୈବେଦ୍ୟ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତା ଗଣର ନାମ ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଧାରରେ ନେବି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ତା ମଧ୍ୟ ଅତି ଯତ୍ନରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲା, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁଷ୍ଟି କର ତୁମେ, ତାହା ଆଜି କଣ କର, ମନୋନୀତ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି, ଏଭଳି ଯଦି 13-16 ଦେଖିବା, ପରୋପକାର ଓ ଦାନ କରିବାକୁ ପାସର ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି ବଳିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କୋଉଥିରେ, ପରୋପକାର ଦାନ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରି ପର୍ସନାଲିଟି ମୁଁ ଜାଣିଅଛି, ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ପରୋପକାର କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଲୁକାୟିତ ରଖନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁପ୍ତରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ପରୋପକାର ଦାନ କରିବାକୁ ପାସର ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆମେ କାହାକୁ ଆଜି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ମନୋନୀତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ଯାହା କଣ ଏପରି ଦାନ ପର୍ବ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦାନ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାନେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଦାନ କରି ଆଜି ସାଟିସ୍ଫାଇ ହୁଅନ୍ତି, କାହାକୁ ଜଣେଇବା କାହାକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିଜନକ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ ଆଉ ତାକୁ ମନୋନୟନ କରୁ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆଉ ଦାନ ସବୁ ଲୋକ ଦେଇପାରନ୍ତିନି ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି, ସେ ହୃଦୟ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ, କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦାନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଗୀତ ତାର 37:21-22 କହେ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଋଣ କରି ପରିଶୋଧ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଦାନ କରେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଦେଶାଧିକାର କରିବେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଅଭିଶପ୍ତ ଲୋକ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ। ତେବେ ଦାନ କିଏ କରେ? ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କରେ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ
କିଛି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତିକି ବୁଣିବା ତାଠୁ ଡବଲ କାଟିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଗୁପ୍ତରେ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ଦେବେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିକିରି ଦେବେ। ବାକି ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି, ତଥାପି ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଲୋଭ ଲୋଭ, ଆମେ ଆଉ କେମିତି ପାଇବା, ଆଉ କେମିତି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଖାଲି କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଲି ଥାଏ ସେଥିରେ ଯାଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଖାଲି ଥିଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଖାଲି ଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ଖାଲି ଭରିବାରେ ଲାଗିଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରୁ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଲୁକ 10:22, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବରଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, उत्तम भाग आज मनोनीत करो लिखा है। मरियम हिंदी में बढ़िया सुंदर भाव लिखा है, उसने तो उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। उत्तम भाग चुन लिया है, जोटा मनोनीत करियछि एठारे ओडिया लिखा है निया जीव नहीं, कि छीना नहीं जाएगा। निया जीव नहीं तो छाड़ू दूर कथा, तो छड़ेई कि मध्य निया जाई परिबो नहीं। हालेलुया। एई कहानी समस्त जानि से उत्तम भाग मनोनीत कला। मो प्रिय माने गोटे विषय कहि अछि, से दास मानठू शुणिथिबे तांको सह। हालेलुया। हाँ मु शुणिथिली जे जेतेबेले आमे परमेश्वर सहित चलिया पे निर्णय नउछु बा तांको उत्तम भाग मनोनीत करूछु, ताहांको सहित आमे चलिबा, से आम संग थांतु बोली चाहबा, से चलिबा पे प्रथमे तांको पाद तळे आमको बसिबार अछि। हालेलुया। तांको बसिबाको पड़िबो, तांको सेवा जीवा पूर्व तांको बसिबाको पड़िबो, तांको सुनिबाको पड़िबो। मरियम से प्रकार निर्णय नेले, ते देखि जीसु कोन कहले, से उत्तम विषय को से आज मनोनीत करियछि। हालेलुया। आज आमे कोन मार्था की परि खाइबा विषय आमे खाइबाटा आज प्रथम स्थान दउछु, आमे उत्तम भाग मनोनीत करूछु। मो प्रिय माने और तांकर वाक्य को आज मनोनीत करूछु, ताहले मरियम सदृश ताहा जदि आम जीवन रे अछि तो निश्चित आमे भाग्यवान। हालेलुया। आमे पापर आज से वाक्य जदि पापर हम पृथक रही परिबा, निश्चित स्वर्ग राज्यर अधिकारी होई परिबार गुण गुण काम मध्य रे शामिल रहिबो। वाक्य जब आम जीवन रे अछि, पाप उपरे माने जय करि परिबा, रोग उपरे आज हम जय करि परिबा, प्रतिटी अभिशाप उपरे आज हम जय करि परिबा, ए जगत को जय करि परिबो बोली कहै छै। कारण मु जगत को जय करिछि, तुम माने मध्य करि परिबा, हमें आशीर्वाद प्राप्त होई परिबा। मो प्रिय माने तेनु आज हम माने आसु उत्तम भाग को आज मनोनीत करू। सेदिन मरियम जे उत्तम भाग मनोनीत करके प्रभु आज हमको सही सुযোগ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବାକୁ, ଉତ୍ତମ ଭାଗକୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ରବରେ ଅବଧାନ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବାସ କରୁ। ବାକ୍ୟ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଭରପୁର ଖାଆନ୍ତୁ, ଆହରଣ କରନ୍ତୁ, ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ଯେପରି ଗୀତ 119:11 କହିଲେ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ଯଦି ହୃଦୟରେ ଥାଏ ତେବେ ପାପ କରି ହବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାରଣ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମ ଚରଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହବ, ଅନ୍ଧାର ପଥରେ ଆମର ଆଲୋକ ସାଧିବ, ଆମକୁ ସର୍ବଦା ସଚେତନ କରିବ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେଦିନ ମରିୟମ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ଯୀଶୁ ମାର୍ଥା କହିଲେ, ମାର୍ଥା ମାର୍ଥା ତୁମେ ବହୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହଉଅଛ, ମରିୟମ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଆସୁ ଶେଷ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ମନୋନୀତ କର। ଏହା ଏବ୍ରି 11:24-25 ଦେଖୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୂଷା ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଫାରୋଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ନାସ୍ତି କଲେ। ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବରଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ କଣ? ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା, ସୁଖ ଭୋଗ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପଛରେ ଧାବମାନ। ପାପର କ୍ଷଣିକ କଣ ଲେଖାଲା? ସୁଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବରଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ମନୋନୟନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ସୁଖ ବେଳେ ପଛରେ ଧାବମାନ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଫେର ସବୁ ପାପମୟ ଜଗତ ରହିଅଛୁ, ତେଣୁକରି ତା ପଛରେ ଆମେ ପୃଥକ ହେଇକିରି ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଫିଲିପି 1:29, କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଇଛି? ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଖାଲି ସୁଖ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ,
ପ୍ରତି ସବୁ କିଛି ହଉଛି କଣ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବାହ୍ୟ ପାଗଳ ଆଜି ଆମେ ତତ୍ପରତା ତା କଥା ଥାମାନ ହଉଛେ ଏହା ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦବା ମୋ ପ୍ରିୟ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି, ହାଲେଲୁୟା, ଦୁଇଟି ଦାସ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରିଚିଂ, ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟରେ। ତ ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଫୁଲମାଳ ଦେଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିକିରି, ଆଉ ଜଣେ କାଢିକି ରଖିଦେଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ କହିଲେ, ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ଏଇଟା କାଢି ଦେଲ ନାହିଁ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି କାଢିଦେବି? ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଦାସ କହି ଆର ଦାସ କଣ କହିଲେ, ସମ୍ମାନ କେବଳ ତାଙ୍କର ଭାଇ, ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ନିଜର ସମ୍ମାନ ପଛରେ ସର୍ବଦା ପଡି ରହିଛୁ। ଆଜି ଆମକୁ କଣ ହେଲା ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ମାନେ ସେ କହିଲେ ଆମକୁ ଚେୟାର ମିଳୁନାହିଁ, ଆମକୁ ସେ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ଭଲ କି କଥା ହେଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତା ପଛରେ ସମ୍ମାନ କେବଳ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇପରି ପାଉଲ ଶିଲାଙ୍କ କଥା ମତେ ମନେ ପଡେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଦେବତା ସଦୃଶ ଲୋକ। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି। ଆଉ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଛେଳି ଆଉ ଫୁଲ ନେଇକିରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇବା ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛେଳି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋ ଉପରେ ଏକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇଁ କଣ ହଉଛୁ, ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛୁ। ଆମକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାହା ସେଠାରେ ଗଲେ ଡାକି ଚେୟାର ଦେଲେ, ଆମର ଆଉ ଚେୟାର ନଦେଲେ କି ସମ୍ମାନ ରାଗି ଯାଉଛୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ମଶାଇ ଠାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସେ କଣ କଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେବେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ ବା ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, ତେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ପିତର 4:14 ଦେଖୁ, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ କଣ କରୁ, ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ନିନ୍ଦିତ ତାରିତ ହବା ପାଇଁ କେତେ କଣ ଇଏ କରୁ, ଶୋକାକୁଳ ହଉଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନେକ ଥର କହିଅଛି, ଏ ତାଡ଼ନା ଯେ ଘଟିବ ଏହା କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏହା କଣ ଆମେ ପଢିନୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି କଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବା ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯେ ସଫଳତା କଣ ଅସଫଳ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଲାଗିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ମଝିରେ କହୁଥିଲି ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହାଲେଲୁୟା, जो अमन गीत हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया। प्रिय प्रभु हालत बदली जाए, किंतु अनेक समय बदले नहीं। परमेश्वर कहते कौन सी परिस्थिति बदल नहीं दरकार पड़े, किंतु ता पूर्व से कौन करे, मनुष्य को बदलाई दियंती। हालेलुया। से दानिएल को विषय आप जानते, दानिएल को जो बर्तन पका से कौन जान नथिले, शुणिथिले सदरक मेषक अबेदनगो को कौन पका जान नथिले, किंतु से निया कौन जଳି नथिला, से सिंह गात्र कौन पका जाइथिला। ता पूर्व आंक दृढ़ता को बदल मनुष्य को बदलाई देथिले, जे मो परमेश्वर अछंती, मो ता द्वारा किछि हबो नै, कौन विषय मो ठारो अनिष्ट हेब ना। हालेलुया। तेणुक अनेक समय परिस्थिति बदले ना, किंतु मनुष्य को से बदलाई दे थांती। हालेलुया। तेणुक आसु प्रिय मान, आम थॉट प्रोसेस जस्ट वी हैव टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस। कारण आम अनेक समय परिस्थिति पछरे पड़ी था, परिस्थिति बदल जाए, परिस्थिति आसो निश्चित। आज मोर कहबी कि सरला टेस्टिमनी तो केमी आम सुदृढ़ कर परमेश्वर चाहती जे लोक मैंने चट्टान ठिया हूँ, दोहला कादर उत्थान कहीं कले आम टलमल हाँपी व्यतिव्यत हाँपी। हालेलुया। से दिन आम जानी जे नौकार जीवा समय झड़ तोफान उठिला, प्रभु जे सुस्थिर शोचती एम व्यतिव्यस्त है। हालेलुया। प्रति परिस्थिति आम देखिले सुस्थिर अटल रुह बोलिकी आम पढ़िलु कि समय पूर्व। हालेलुया। प्रिय प्रभु को से ताहा चाहती, आम जब दुख भोग मनोनीत करू, तांकर आत्मा आम ठार कौन कर अधिष्ठान करियो बोली लेखा जाई अछि। आत्मा जब आम ठार अधिष्ठान करेंगे, तेरे आम निश्चित भाव में ताहांकर लोक बोली ख्यात होगा, तांकर संतान संतति बोली ख्यात होगा, ता परिचित होगा। आत्मा जदि आम जीवन में नहीं, तेरे आम तांकर लोक बोली केमिति गणित होगा। मो प्रिय माने कदापि नुहे, आत्मा विहीन लोक माने मृत कर्म मृत प्राय लोक मान सहित समान बोली कह जाए। हालेलुया। लोक बोली आम ख्यात हो पारिबा नहीं, संतान नुहे या बाइबल को। तेणु आम कौन करिया, मनोनीत करवा। आज कौन कौन मनोनीत करवा शिखिलु। प्रथम जीवन को मनोनीत करवा, द्वितीय सदा प्रभु विषय को भय को मनोनीत करवा, सेवा करने को मनोनीत करवा, विश्वस्ततार पथ को मनोनीत करवा,
परमेश्वर तुष्टिकर विषय को मनोनीत करवा मरुआन सदृश उत्तम भाग को मनोनीत करवा शेष शेष पर्यायर आम रही सकाशु दुख भोग को आज आम मैंने मनोनीत कर आवश्यकता रही जो द्वारा आत्मा आम अधिष्ठान करेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ए छोट वाक्य दे समस्त को आशीर्वाद करंतु प्रभु आउ मु ए ज्ञानर गंताघर मध्य समुद्र भीतर छोटिया माछटिए कहले मो मध्य नुहे एठारे विनय भाई आ विद्युत भाई डीडी मल्लिक आज्ञा आईडी सुना एवं हमर स्मृति पाणी आज्ञा एते गभीर तत्व जानती आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen.